Chapter 5 Uncle Podger Hangs a Picture. Unit 1. You never saw such combination up and down a house in all your life as when my Uncle Podger undertook to do a job. A picture would have come home from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up. Aunt Podger would ask what was to be done with it. Uncle Podger would say, "Oh, leave it to me. Don't you worry yourself about that. I will do that." When he would take off his coat and begin, he would send the girl out of the 16th of nail and then one of the boys after her and tell her what size to get in. "Now you go get me a hammer, Will," he will shout, "and you bring me a rule, Tom. I will want to step ladder and I have better a kitchen chair." "And don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold me the light. When the girl comes back, she must go out again for a bit of picture cord. Tom, where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me up the picture." And then he would lift up the picture and drop it, and then it would come out of the frame. He would try to save the glass but cut himself. Then he would spring round the room looking for his handkerchief. He would not find his handkerchief because it was in the pocket of the coat he had taken off, and he did not know where he had put the coat. All the house had to leave off looking for his tools and start looking for his coat, while he would dance around to hinder them. "Doesn't anybody in the whole house know where is my coat? I never came across such a set in my life. Upon my life, I didn't. 6 of you, and you can't find a coat that I put down not 5 minutes ago. Well, of all then he didn't up and find that he had been sitting on it, and would call out, "Oh, you can give it up. I have found it myself now." When half an hour was being spent by tying up his finger with and a new glass had been got, he would have another go. 2 people would have to hold the chair, and the third would help him up on it and hold him there. The fourth would hand him a nail, and fifth would pass him up the hammer, and he would take hold of the nail and drop it. "There," he would say in an injured tone, "now nail's gone, and we will all have to go down on our knees to grovel for it." The nail would be found at last, but at that time he would have lost the hammer. "Where's the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gapping all around, and you don't know what I did with the hammer." So this is the reading of the chapter. এইভাবে রিডিং করবে। আমি এই জন্য স্পষ্ট করে ভালো করে জোরে জোরে বলে দিয়েছি যে রিডিংটা কিভাবে করতে হবে। প্রত্যেকটা জায়গায় নিজে
বুঝে বুঝে রিডিং করতে হবে যে কীরকমভাবে বলা হয়েছে, কোনটা কথা বলা হচ্ছে, কোনটা সে এক্সপ্রেশন দিয়ে কথা বলতে হবে, এই জিনিসগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে। এবার আমি এটাকে চ্যাপ্টারটাকে বুঝিয়ে দিই। প্রথমে চ্যাপ্টারটা আছে হচ্ছে আঙ্কেল পজার হ্যাংস আ পিকচার। এই যে পুরো গল্পটা আছে, এই পুরো গল্পটার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে, মানে সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার হচ্ছে, মেন ক্যারেক্টার হচ্ছে আঙ্কেল পজার। এবার এই যে এই লেখক যিনি আছেন, জেরোম ক্যালফা জেরোম, ইনি কিন্তু হাস্য রচনা করেন, কৌতুক রচনা, মানে যে লেখাগুলো পড়লে মানুষের হাসি পাবে কিংবা একটু হালকা হাসি পায় সেই রকম টাইপের উনি লেখা করতেন, গল্প লিখতেন। খুব একটা সিরিয়াস গল্প উনি লিখতেন না। এই গল্পটাও কিন্তু সেই রকমই একজন মানুষকে নিয়ে। এবার এখানে বলা হচ্ছে ইউ হ্যাভ নেভার সিন সাচ কমোডেশন। এরকম হুলুস তুলুস একটা কাণ্ড কোনোদিন তোমরা দেখোনি। আপ অ্যান্ড ডাউন আ হাউস ইন ইয়োর লাইফ। এই রকম একটা বাড়িতে যেখানে দুটো হয়তো তলা আছে, নিচে ওপরে সবসময় একটা হুলুস তুলুস কাণ্ড চলছে। অ্যান্ড ওয়েন মাই আঙ্কেল পজার আন্ডারটুক আ জব, যখনই আঙ্কেল পজার কোনো কাজ করবার কথা ভাবতেন তখনই বাড়িতে এইরকম একটা হুলুস তুলুস একটা কাণ্ড হতে শুরু করতো। আ পিকচার উড হ্যাভ কাম ফ্রম দ্য ফ্রেম মেকার। ফ্রেম মেকার মানে কি? যারা ছবি বাঁধায়। অনেক সময় দেখবে বাড়িতে এরকম অনেক ছবি আছে যার চারপাশে কাঠ দিয়ে বাঁধানো আছে, কাঁচ লেগানো আছে, পেছনে একটা কার্ডবোর্ড, শক্ত কার্ডবোর্ড দেওয়া থাকে, তার সঙ্গে একটা দড়ি লাগানো সিস্টেম থাকে, সেইখানে দেয়ালে যাতে আটকানো যায়। এবার সেই রকমই একটা ছবি এখানে তাদের বাড়িতে আনা হয়েছে। ভালো কথা। এরপরে কি হয়? এরপরে দেখা যাক কি হচ্ছে। Waiting to be put up, Aunt Podger would ask what was between and Uncle Podger, এনার যে বউ আন্ট পজার জিজ্ঞাসা করেছে যে এটাকে কোথায় রাখবো, কোথায় লাগাবো। আঙ্কেল পজার উড সে, আঙ্কেল পজার তখন খুব উৎসাহ নিয়ে বলছেন, আমাকে ছেড়ে দাও। লিভ ইট টু মি, ইউ ডোন্ট নিড টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ। তোমাকে এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, আমার উপরে ছেড়ে দাও, আমি সব ম্যানেজ করে নেব। And then he would take off his coat. সে তার নিজের কোটটাকে ছাড়লো গা দিয়ে। And begin. He would send the girl out of the audience of nails. একটা মেয়েকে পাঠানো হলো নেলস আনার জন্য, মানে হচ্ছে পেরেক। And then one of the boys after her to tell her what the size to get in. এবার তার পেছন পেছন আর একটা বাচ্চাকে ছুটিয়ে দেওয়া হলো যে কত সাইজের পিন আনবে, সে পেরেক আনবে। নাও ইউ গো অ্যান্ড গেট মি আ হ্যামার উইল। উইল বলে এখানে একটা ছেলে, তাকে বলা হচ্ছে তুমি হাতুড়ি নিয়ে এসো। হি উড শাউট, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। ইউ ব্রিং মি আ রুল টম, তুমি একটা রুলার নিয়ে এসো। আই উইল ওয়ান্ট টু স্টেপ ল্যাডার, আমি একটা সিঁড়ি চাই। স্টেপ ল্যাডার মানে মই। আর একটা কিচেন চেয়ার মানে কি, বড় লোকদের যে মানে যারা ইংরেজদের, ওদের একটা কিচেন থাকতো, কিচেনে আবার ক্যাবিনেট থাকতো, সেখানে চেয়ারে বসে বসে ওরা কাজ করতো, সেই জন্য কিচেন চেয়ারও তার একটা লাগবে। একটা ফটো সে দেয়ালে আটকাবে, তার জন্য এত লোকজনকে সে ছুটাছুটি করাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার পরের পেজে যাই, পেজ নাম্বার 44। ইউ ডোন্ট গো মারিয়া, তুমি যেও না। মারিয়া বলে একটা মেয়েকে তাই বলো, ডোন্ট গো, তুমি যেও না। বিকজ আই শ্যাল ওয়ান্ট সামবডি টু হোল্ড মি দ্য লাইট, আমার কাউকে লাগবে যে লাইটটা যাতে ধরে। when the girl comes back she must go out again to beat the picture cord, তার পেছনে যে পিকচার কর্ডটাকে আনার জন্য আর একজনকে পাঠানো হলো। টম, where's টম? টম তুমি কোথায়? here you are here, I shall want you to hand me the picture. সে এবার মইতে উঠে গেছে, পিকচারটা এবার তার হাতে দিতে হবে। একজনকে এই কাজও দেওয়া হলো। and when he would lift the picture and drop it, এইবার সেই পিকচারটা তো তার হাতে দেওয়া হলো, কিন্তু সে হাত পিছলে ওই পিকচারটা পড়েও গেল। এবার পড়ে গেল,
He tried to save the glass but cut himself. সেই গ্লাসের যে কাঁচটা ছিল সেই কাঁচে তার হাত কেটে গেল. When he would spring out around the room looking for his handkerchief. Handkerchief মানে কি? Handkerchief মানে হচ্ছে রুমাল. এইবার এখানে একটা জিনিস দেখে, এখানে হ্যান্ডকারচিফ কিন্তু একটা. যদি এটা আরো দুটো তিনটে হ্যান্ডকারচিফ হতো তাহলে এফটার কি হতো? এটা আমাকে বলে পড়বি যে হ্যান্ডকারচিফের প্লুরালটা কি হয়. He could not find his handkerchief because it was in his pocket of the coat. সে কোটের পকেটে রুমালটাকে রেখেছে, কিন্তু এখন তো খুঁজে পাচ্ছে না. কি হবে? And he did not know where he had put the coat. মনে পড়ছে না কোটটা কোথায় আছে. All the house had to leave all their stools and start looking for his coat. এবার যে বাচ্চারা যা যা কাজ করছিল সব ছেড়ে দিয়ে তার কোট খুঁজতে চললেন. It would have done, আর সে ওই ব্যথা নিয়ে এখানে ওখানে নিচে নিচে লাফাচ্ছে. Doesn't anybody in the whole house know where is my coat? কেউ কি বাড়িতে জানে না যে আমার কোটটা কোথায়? I never come across such things in my life. Upon my life, 6 of you. বকাবকি করছে বাচ্চাগুলোকে. And you can't find a coat that I put it down before not 5 minutes ago. 5 মিনিট আগে আমি কোটটাকে রেখেছি, সেইটুকুনিও তোমরা খুঁজে দিতে পারছো না. Then he'd get up and find that he had been sitting on it. এবার সে যেই উঠলো চেয়ার থেকে তখন সেখানে দেখতে পেল তার কোটটা, এবং সে যে oh you give it up, I found it myself now. ছেড়ে দাও, আমি নিজেই খুঁজে পেয়ে গেছি. When half an hour was spent by tying his finger, এবার আধা ঘন্টা ধরে তার কাপড় পেঁচানো চলছে ফিঙ্গারের ওপরে, আঙুলের ওপরে, and new glass had been got, he would have got another go. 2 people would have hold the chair and the third would help him to go out and hold on. The fourth came. এবার কি হলো? দুটো মানুষ আসলো তার চেয়ার ধরতে, and third would help him to get on. এবার যে 3 নম্বর সে তাকে হেল্প করবে চেয়ারে ওঠার জন্য, এবং সেইখানে তাকে যেন সাপোর্ট দেওয়া যায়, সে যাতে পড়ে না যায়. The fourth would hand him the nail. যে 4 নম্বর সে তাকে কি করবে? পেরেকগুলোকে হ্যান্ড ওভার করবে. And the fifth would pass him the hammer. ফিফথ যে থাকবে, 5 নম্বরে যে থাকবে, সে তাকে হ্যামারটা দেবে. And he would take hold of the nails and drop it. ব্যাস, আবার সে নেলসটাকে ফেলে দিল, পেরেকটাকে. There he would say an injured tone, now the nail is gone. এবার আমার পেরেক পড়ে গেছে, কি হবে? And we would all go in our nails to grovel. এবার সেই ওটাকে খোঁজবার জন্য সব বাচ্চাগুলো যাওয়া হবে. গ্রোভেল মানে হচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে সব বাচ্চারা খুঁজবে পেরেক, ছোট জিনিস. The nail would be found at last. সব শেষে ওই পেরেক খুঁজে পাওয়া গেল. But at that time he would have lost the hammer. ওই ততক্ষণের মধ্যে সে তার হাতুড়ি হারিয়ে ফেলবে. Where is the hammer? Where did I keep? What did I do with the hammer? Oh great heaven! 7 of you gapping around there. তোমরা এখানে হাঁ করে যে দাঁড়িয়ে আছো, দেখতে পেলেন আমি হ্যামারটা নিয়ে কি করলাম? Don't know what I did with the hammer. তোমরা জানো না আমি হ্যামারটা নিয়ে কি করলাম? মানে এখানে এই যে মানুষটা একটা ছোট কাজ করতে গিয়ে এত ঝামেলা করেছে, সেটাই কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, যেটা একটু হাসির মতন লাগবে যে এত বড় লোক, তার এতগুলো বাচ্চা, তারা এরকম করবে. এবার অ্যাক্টিভিটি 1টা আমি একটু বুঝিয়ে দিই কি করতে হবে. চুজ দ্য কারেক্ট আনসার্স ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস. এখানে কিছু অল্টারনেটিভস দেওয়া আছে, সেখান থেকে তোমাকে এই জিনিসগুলো এবার বুঝে বুঝে করতে হবে. দ্য থিং হুইচ উড হ্যাভ ডান হোম মেকার, ফ্রেম মেকার কী করেছিল? পিকচার করেছিল, ক্রাভিং অন দ্য উড করেছিল, না পিকচার ড্রন অন আ পিস অফ আ ক্লথ? কী হবে? নাম্বার 1 দ্য পিকচার হবে. আঙ্কেল পজার উড টেক অফ হিজ ভেস্ট, টাই না কোট? ভেস্ট মানে গেঞ্জি, টাই মানে যেটা গলা বন্ধ, আর কি কোট, কোট খুলে ফেলেছিল.
The Uncle Podger asked the boy, the girl, the woodmanner for sixth of the nail. এটা একটু দেখে নে এটা কি আছে। Uncle Podger at first would drop the picture, the hammer, the nail. প্রথমে কি ফেলেছিল? প্রথমে পিকচার ফেলেছিল। পিকচার ফেলার পরে কি হয়েছিল? পিকচার ফেলবার সময় তার হাতে ওই কাঁচটা লেগে কেটে গেল। তার মানে সেটা মনে পড়লো তো, পিকচারের সময় তার প্রথম সেটা পিকচার পড়েছিল। তারপরে তার হারালো হচ্ছে নেলস মানে পেরেক। এই জিনিসটা কিন্তু গন্ডগোল হতে পারে। এবার হচ্ছে মুভিং অন টু পেজ নাম্বার 46. Identify which of the following statements are true or as false. Give a supporting statement for each of your answers. শুধু এখানে true and false টা বলে দিও। তারপরে হচ্ছে একটা সাপোর্টিং আনসার, তোমার যদি ট্রু হয় তাহলে সেটা কেন ট্রু, ফলস হলে কেন ফলস, এই জিনিসটা আছে। শুধু ট্রু অ্যান্ড ফলসটাই তোরা কর, কারণ তোদের স্কুলে আমি দেখিনি সাপোর্টিং স্টেটমেন্টসটা দিতে, এটা আমাকে লিখিয়ে দিতে হবে। Activity 3. Complete the following sentence with the following information from the text. Aunt Podger would ask dash after the picture came to home. Aunt Podger কি জিজ্ঞাসা করেছিল? Aunt Podger would ask what to do with the picture after the picture came to the house. Tom was asked to bring, কি আনতে বলা হয়েছিল টমকে, সেটা লিখতে হবে। ড্যাশ as he would be sitting on it, কোটের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা লিখে দিতে হবে। অ্যাক্টিভিটি 4, এই জিনিসটা এ বি সি ডি ই এটাও আমাকে লিখে দিতে হবে, কিন্তু যেটুকুনি পারবে সেটুকুনি লিখতে হবে। এরপরে হচ্ছে ইউনিট নাম্বার 2। ইউনিট নাম্বার 2টা আমি করে দিই ছোট একদম। He would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark he had made on the wall. কি হলো? সে এবার হ্যামারটা তো খুঁজে পেয়ে গেল, এবার এর মধ্যে সে হারিয়ে ফেললো যে কোন জায়গায় সে পেরেকটাকে পোতবার জন্য প্ল্যান করেছিল। Where the nail was to go in, যেখানে নেলসটাকে পেরেকটা পোঁতার কথা ছিল। Each of us had to get up on the chair beside him to see if we could find it. এবার কি হলো? প্রত্যেকটা বাচ্চাকে এবার তার সঙ্গে ওই চেয়ারে উঠতে হলো, উঠে তারা নিজেরাও খুঁজে দেয়ালের মধ্যে যে তারা আদৌ সেই পয়েন্টটাকে খুঁজে পায় কিনা। We would each discover it in a different place and he would call us a fool. আমরা প্রত্যেকেই এক এক জায়গায় এক এক রকম ডিসকভার করছি এবং সে প্রত্যেকটাতেই আমাদেরকে ফুল বলছে। Trying to reach the point 3 inches beyond as it is possible for him to reach, the string would slip and down he would slide on to the piano. At last, Uncle Podger would get the point fixed and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in his right hand, and then with the first blow he'd smash his thumb and drop the hammer with a yell. যাই হোক, অনেক কষ্টে একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল যেখানে তারা ওই পেরেকটাকে পুঁতবে। এবার সে কি করলো? বাঁ হাতে তার পেরেক, ডান হাতে তার হ্যামার, এত জোরে ডান হাতে সে মারলো তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে, তার আপনা আপনি হ্যামার পড়ে গেল আর সেই যন্ত্রণায় চেঁচাতে শুরু করলো এবং সেই যে হ্যামারটা পড়লো সেটা আবার কারোর পায়ে পড়লো। Aunt Maria would mildly observe this. Next time Uncle Podger to going to hammer the nail into the wall, she hoped that he would let her know in time. She would then make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. Aunt Maria এবার সে এই জিনিসগুলো অবজার্ভ করছিল এবং নেক্সট টাইম যদি আঙ্কেল পজার এইরকম কোনো কাণ্ড ঘটায় যে তার দেয়ালে পেরেক পুঁততে হবে আর এই যে ঘটনাগুলো যে ঘটছে, তাহলে সেই ঘটনাগুলোর সাক্ষী না হয়ে সে মনে করলো যে তাই এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো করে দিয়ে সে কি করবে, তার মায়ের কাছে কিছুক্ষণ থেকে আসবে। ও ইউ ওম্যান,
You make such a fuss about everything, Uncle Podger would reply, picking himself up. এই যে তুমি যে প্রত্যেকই ছোট ছোট কথায় নিয়ে ফাস করো, এই যে ট্রাবলস ক্রিয়েট করো, আঙ্কেল পজার রিপ্লাই কুইকলি পিকিং হিমসেলফ আপ। সে তো পড়ে গেছিল, যদি বাঁ হাতে একটা হাতুড়ি বাড়ি পড়ে না, তার এমনি মাথা থেকে পা অবধি একদম মানে ঝনঝন ঝনঝন করে উঠবে। তো সে এবার তখন পড়ে গেছে। এবার কি হলো? When we would find the rule and string again, a new hole was made. About midnight, the picture would be hung very crooked and insecure. Crooked মানে হচ্ছে তখনও স্ট্রেট না, ইনসার্টেন মানে হচ্ছে আনসার্টেন, ইনসার্টেন মানে হচ্ছে ইনসিকিউর, আনসার্টেন মানে তখনও যে ওইটা যে পেরেকের মধ্যে লাগবে কিংবা পেরেকের মধ্যে ওই পেরেকেই যে পিকচারটা ঝুলতে পারবে সেটার কোনো সিকিউরিটি নেই। There you are, he would say, stepping heavily off the chair on the chairwoman's corn. চেয়ারউম্যানস হচ্ছে আগেকার দিনে কি ব্রিটেনে শীতকালেই বেশিরভাগটাই শীতকাল থাকে এবং তাদের চারকোলের একটা জায়গা থাকে যেখানে ওদের আগুন জ্বালানো থাকে যাতে ঘরটা গরম থাকে। চারউম্যান হচ্ছে সেই মহিলা যে বাড়ির জন্যই কোলসগুলোকে এনে দেয়। While some people would have had a man to do little things like that. কেন যে মানুষজন, আমার মতন মানুষজন এইসব ছোট ছোট কাজের জন্য এত নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে বুঝি না। যেহেতু ওই উমেনটা তার সামনে এসে পড়েছে, সে তখন নিজেকে একটুখানি বড় দেখানোর জন্য এই সব কথাগুলো তখন বলছে। এই যে অ্যাক্টিভিটি 5, 6, 7 এইগুলো আমি একটু পরে লিখে দেবো কিংবা পরের ভিডিওতে আমি এটা দিয়ে দেবো। এবার এইখানে যে জিনিসটা আছে এটাকে পুরো সুন্দর করে রিডিং পড়ে